नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी श्रद्धा पवार। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। मनपा समोरील ध्वजामुळे बेळगावकरांच्या भावनांना ठेच। कन्नड आंदोलनकर्ता वटाळ नागराज यांचे शांतीभंग करण्याचे कृत्य। शहरात भांडणे लावण्याचा केला प्रयत्न। उत्तर मतक्षेत्राचे आमदार अनिल बेनके यांनी विविध कामकाजांना दिली चालना। आपल्या मतक्षेत्रातील विविध भागातील कामकाजांचे केले भूमिपूजन। चव्हाड गल्ली येथील स्मशानभूमीच्या कंपाऊंड बांधकामाला केली सुरुवात। लाल पिवळ्या ध्वजासंदर्भात श्रीराम सेना अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर यांनी दिली प्रतिक्रिया। भगवा ध्वज फक्त मराठ्यांचा नाही तर संपूर्ण हिंदू धर्माचा प्रतीक। तिरंग्यासमोर दुसरा ध्वज लावणे म्हणजे तिरंग्याचा अपमान। प्रशासनाकडून समान कायदा लावण्याची मागणी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सपना बुक हाऊसची स्थापना 1967 साली झाली असून 54व्या वर्धापन दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते। पुस्तकी जगात स्वतःची अशी ओळख निर्माण केलेल्या सपना बुक हाऊस कर्नाटकातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आपल्या 19 शाखा स्थापन केल्या असून पुस्तकप्रेमींना विशेष साहित्य देत आले आहेत। सपना बुक हाऊसची स्थापना 1967 साली झाली असून सुरेश सी शाह यांनी याची सुरुवात केली आहे। या पुस्तक संस्थेने यशस्वीरित्या 54 वर्षे पूर्ण केली आहेत। त्यामुळे शहरातील नेहरू नगर येथील आपल्या शाखेमध्ये 50 नवीन पुस्तकांचे प्रकाशन करून या पुस्तक संस्थेने यशस्वीरित्या 54 वर्षे पूर्ण केली आहेत। त्यामुळे शहरातील नेहरू नगर येथील पुस्तक शाखेमध्ये 50 नवीन पुस्तकांचे प्रकाशन करून वार्षिकोत्सव दिन अर्थपूर्णपणे साजरा करण्यात आला आहे। तसेच यावेळी ग्राहक आणि वाचकांना काही पुस्तकावर सूट आणि योजनांची घोषणा देखील करण्यात आली आहे। यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार ऋषिकेश देसाई यांनी पुस्तकांबद्दल आपली प्रतिक्रिया मांडली आहे। ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕಾಕ ಓದ್ಬೇಕಾಕ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ। ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಾಗಿದ್ದಾಗ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ। ಈಗ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕ್ಲಬ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ। ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 40 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಯಾವ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ। ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ಚಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊತ್ತು ಒಳಗೇನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ। ಬಟ್ ದೆನ್ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಜನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ। ನಾನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು 10-12 ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು। ಆದ್ರೆ ಮೂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡು ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಡು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಚೀವ್? ವಿಕಟ ಕವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಕಥಾಸರಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ। ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ 4 ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ। ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಚಲೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಅವ ಕವಿ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಸರಿ ರೀಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವ ಕವಿ ಇರುವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಾಗೆ। ಅದರಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ವಿ ವಿಕಟ ಕವಿ ಅಂತ। 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಟಿವಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತೆ ಕಮಲಾದೇವಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಒಂದು 22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅಮಾಂಡಾ ಗಾರ್ಮನ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕರೆದು ಅಕ್ಕಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ರು। ಅವಳು ಒಂದು 20 ಸಾಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬರೆದ ಕವನ
ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ದಿ ಹಿಲ್ ವಿ ಕ್ಲೈಂಬ್, ನಾವು ಏರುವ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಅದ್ರಾಗ ಲಾಂಗಿಶ್ ಪೋಯಮ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ಮತದಾರರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಮತದಾರರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಾವು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ವೋಟರ್ ನೀವು, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ವೋಟರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮತದಾರರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಒಂದನೇದು. 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚುನಾವಣೆ, ಕೆಲವು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು 2006 ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ 2008 ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ವಾರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಮರ, ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೂ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಈಕಿ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಸೋತಿದ್ಲು, ಈ ಕಮಲಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಬಿಡೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ सपना बुक हाऊसच्या वार्षिकोत्सवानिमित्त पुस्तक विक्रीवर 7 फेब्रुवारीपर्यंत 50% सूट ठेवण्यात आली असून यामध्ये कन्नड आणि इंग्लिश पुस्तकांचा सहभाग आहे असे व्यवस्थापक रघु यांनी सांगितले आहे. यावेळी साहित्यिक DC चौगुले, चंद्रकांत कोकले, साहित्यिक दिलावर रामदुर्गसह अन्य उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. मिलेनियम गार्डन जवळील स्विमिंग पूल समोरील ड्रेनेजचे पाणी आणि पिण्याचे पाणी मिश्रित होत असल्याने रोटरी क्लबच्या विद्यार्थ्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. गोवा वेस्ट सर्कल येथील मिलेनियम गार्डनला जोडणारा रस्ता स्विमिंग पूल समोरच ड्रेनेज आणि पिण्याचे पाणी मिश्रित होऊन चेंबरमधून बाहेर येत आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून या ठिकाणी ही समस्या सुरू आहे. रोटरी क्लब कॉर्पोरेशन क्लबकडून या स्विमिंग पूलमध्ये प्रशिक्षण घेणारे स्केटिंग विद्यार्थी, जलतरण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या साऱ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. एवढेच नसून ड्रेनेजमधून दूषित पाणी वाहत असल्यामुळे दुर्गंधी पसरली आहे. जर ड्रेनेजचे पाणी पिण्याच्या पाण्यामध्ये मिश्रित झाले तर नक्कीच मोठा अनर्थ होणार असल्याचे जाणकारांकडून बोलले जात आहे. सध्या याच मार्गावर स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत कामकाज युद्ध पातळीवर सुरू आहे. अशा या महत्त्वाच्या कामाकडे दुर्लक्ष का असा प्रश्न उद्भवत आहे. अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच ड्रेनेजचे दूषित पाणी वाहत राहिले तर येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यामुळे रोगराई पसरण्याची भीती निर्माण होणार असल्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. उत्तर मतक्षेत्राचे आमदार अनिल बेनके यांनी उत्तर मतक्षेत्रातील विविध भागातील विविध कामकाजांचा शुभारंभ केला आहे. शहरातील उत्तर मतक्षेत्रातील विविध भागातील कामकाजांना चालना देण्यात आली आहे. उत्तर मतक्षेत्राचे आमदार अनिल बेनके यांनी आपल्या मतक्षेत्रातील विविध भागातील विविध कामकाजांचा शुभारंभ केला आहे. चव्हाड गल्ली येथील स्मशानभूमीच्या कंपाऊंड भिंतीचे बांधकाम व न्यू गांधीनगर येथील न्यूरानी गल्ली 8वा क्रॉसमधील रस्ता कामकाजाचे भूमिपूजन आमदार अनिल बेनके यांनी स्थळीय नागरिकांच्या उपस्थितीत पार पडले आहे. यावेळी त्यांनी विविध कामकाजांचे उद्घाटन करून कामकाजाबद्दल अधिक माहिती दिली आहे. बेळगावातील केंद्रबिंदू असलेली चव्हाड गल्ली व कामातील स्मशानभूमी येथील जी भिंत पडलेली आहे त्यांचं बांधकाम, त्याचबरोबर त्याच्या बाजूचा हा छोटासा रस्ता, त्याचबरोबर न्यू गांधीनगर, वीरभद्रनगर, पुढे जाधवनगर रस्ते, गटर, त्याचबरोबर भिंत बांधण्याचा जो कार्यक्रम आहे त्याबद्दल आज आम्ही 4 ठिकाणी जाऊन पूजा केली आहे. एकूण खर्च 1,20,00,000 रुपये खर्च करून ही 4 कामं आम्ही करत आहोत. बेळगावातील कुठलीही स्मशानभूमी ही सुधारणेतून अलिप्त राहू नये या दृष्टिकोनाचा आमचा प्रयत्न असेल. पुढच्या ज्या फंडामध्ये एकूण 3 कोटी आम्ही स्मशानभूमी डेव्हलपमेंटसाठी घातलेले आहेत. ह्या 4-5 जी स्मशान आहेत ती सुंदर स्मशान करण्याचा आमचा जो प्रयत्न होता त्या दृष्टिकोनातून मी ते 3 कोटी घातले आहेत. येत्या काळामध्ये ते ज्याला टेंडर जाईल त्याला धरून 4 स्मशानभूमी सुंदर स्मशानभूमी करण्याची जी जबाबदारी आहे ती आम्ही याच्यापुढे पार पाडू. जनतेनं सहकार्य करावं हीच माझी जनतेला विनंती. शाहूनगर येथील नाला बांधकाम, जाधवनगर आणि वैभवनगर येथील RCC रस्ता कामकाजाला आमदार अनिल बेनके यांच्या हस्ते चालना देण्यात आली आहे. यावेळी त्या विभागातील नागरिक उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव.
होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स। साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स। साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट, क्वालिटीमध्ये यापेक्षा सुंदर कुठेही नाही आणि दरामध्ये यापेक्षा स्वस्त कुठेही नाही। सोबत 5 वर्षाची वॉरंटी, थेट फॅक्टरीमधून विक्रीला 65% सूट। सोफा सेट सुरुवाती दर 12,500 रुपये, डायनिंग सेट 7,500 रुपये, वॉर्डरोब 5,500 रुपये, डबल बेड कॉट 10,500 रुपये, टीव्ही वॉल युनिट 3,500 रुपये, ड्रेसिंग टेबल 2,500 रुपये, कम्प्युटर टेबल 1,500 रुपये, दिवाण 3,500 रुपये। याशिवाय तुम्हाला येथे मिळतील सेंटर टेबल, ऑफिस चेअर आणि ऑफिस फर्निचर। त्याचप्रमाणे खास मन लुभावणारे मॅरेज पॅकेजेसही उपलब्ध आहेत आणि आमच्याकडे लोनची सुविधाही आहे, ते पण सोप्या EMI सोबत। मग आजही भेट द्या रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट, राधाकृष्ण टावर, बिलो सिंडिकेट बँक, नियर गोबी मंचुरी शॉप, समादेवी गल्ली, बेळगाव। संपर्क साधा 9483560831 वर। अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी। पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये। 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे। म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे। असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही। हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते। अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो। येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही। सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे। या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत। यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे। हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव। ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। कन्नड आंदोलनकर्ता वटाळ नागराज यांच्याकडून महाराष्ट्र एकीकरण समितीला डिवचून शहरातील शांतीभंग करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। बेळगाव महानगरपालिकेसमोर लावण्यात आलेला कन्नड ध्वज जर हटविण्यात आला तर रक्तपात होणार, तसेच ध्वज हटविण्याची मागणी करणाऱ्या MESचा येत्या 15 दिवसात निषेध नाही केल्यास येत्या 15 दिवसानंतर कर्नाटक बंद करणार असे
कन्नड आंदोलनकर्ता वाटाळ नागराज यांनी बोलले आहे. अशा त्यांच्या या वक्तव्यामुळे बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. कर्नाटकमध्ये मराठी भाषिकांना पायदळी घालण्याचे कार्य कन्नड संघटनांकडून वारंवार केले जात आहे. एकतर महानगरपालिकेसमोर लाल पिवळा ध्वज लावून आपल्या बेळगावकरांच्या मनात दुखावल्या गेल्या आहेत. प्रशासनाकडून देखील यावर कोणतीच पावले उचलली गेली नसून प्रशासन योग्य तोडगा घेण्याचे आश्वासन देतच आहे. त्यामुळे अशा कन्नड आंदोलनकर्त्यांनी अशी वाचा करून बेळगाव शहरातील शांतीभंग करून भांडण लावण्याचे कृत्य केले आहे. पाहूया की त्यांनी काय बोलले आहे. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಕಾರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಿವಸೇನೆಯವರು ನುಗ್ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಸೇನೆಯವರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ FIR ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗೌರವ, ತೀರಾ ಅಗೌರವ ಆಗಿದೆ. MESನವ್ರನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. MES ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು MES ಅಂತಿರ ಕೂಡ್ದು, KES ಅಂತ ಇರಬೇಕು. MES ಅಂತ ಹೆಸರೆತ್ತ ಕೂಡ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. MES ಇರಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ದು. ಖಂಡಿತ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು MES ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಿಮ್ಗೆ ಮರಾಠಿ ಬೇಕಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಓಟ್ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ದು. MESನವ್ರು ಕರೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾರಣ ಏನು? ನೀವು ಸಭೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇವತ್ತು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 15 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ MES ಸಂಘಟನೆ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. MES ಮುಖಂಡರು ಮುಚ್ಚಿಕೆಳೆ ಭರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮರಾಠಿ ಪರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡುದು. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು. ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗಡಿನಾಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವರವಾಗೋ ಬದಲು ಶಾಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಇನ್ನು 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ವಜಾ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ
ಬರಬೇಕು, ಇದು ಒತ್ತಾಯ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು 15 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ MES ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಗಂಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಟ್ರಂಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಹಾಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನುಗ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ನಡೀಲಿ, ಸಮರ ನಡೀಲಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೌದೌದು, ಶಿವಸೇನೆಯವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ದುಂಡಾವರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರಿ? ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ FIR ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಶಿವಸೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಂದರು, ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಶಿವಸೇನೆಯವನು ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನರಸತ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹೀನಾಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಾಠಿ ಏಜೆಂಟ್ರು, MES ಏಜೆಂಟ್ರು. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ MES ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ 15 ದಿನದ ಗಡುವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈಗೇನಾದ್ರು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ನೀವು MES ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೈಲು ಹಾಕಿ. ಯಾರು ಅವರು? ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೇನು ಅವಿವೇಕ ಕೇಳೋರು. ಅವರು DCM ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಅವರು ಮೊದಲು ಸೋತರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ MLC ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ DCM ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯಿತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಅದ್ಯಾಯಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇವರಿದಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರು, ಕೋರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿ. अशा कन्नड कार्यकर्त्यांकडून वारंवार मराठी भाषिकांना किंवा MESला डिवचण्याचे कार्य करत असल्यास येत्या दिवसात याचा काय परिणाम होईल हे येणारा काळच ठरविणार आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या शेतकरी विरोधी कृषी विधेयक कायदे मागे घ्यावे म्हणून शहरातील चन्नम्मा सर्कल येथे शनिवारी आंदोलन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या शेतकरी विरोधी कृषी विधेयक कायदे मागे घ्यावे व त्यांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करत भारतीय कृषी संस्थेने शहरातील चन्नम्मा सर्कल येथे शनिवारी निषेध आंदोलन केले. संसदच्या शेवटच्या अधिवेशनात नियमांचे उल्लंघन करून कोणत्याही पक्षाशी न चर्चा करता हे विधेयक जारी केल्याने आक्रोश व्यक्त केला जात आहे. तर केंद्र सरकारने मंजूर केलेले 4ही कामगार संहिता रद्द करण्यात यावे व 3 कृषी कायदे मागे घ्यावीत अशी मागणी करण्यात येत असून वीज बिल 2020 मागे घ्यावे, खाजगीकरणाचे सर्व प्रकार त्वरित थांबविले पाहिजे व गरीब कुटुंबांसाठी दरमहा 10 किलो धान्य, वर्षातील 200 दिवस काम व दर दिवशी 200 रुपये वेतन देण्याची मागणी भारतीय कृषी समिती अध्यक्ष सिद्धगौडा मोदगी यांनी केली आहे. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಗಡಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ
ಹೋರಾಟದ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರ ವಾಹನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿ ಅದರ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಜನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ್ಯಾಯ ಪರೇಡ್ ಅಂತ ನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ DG ಆ್ಯಂಡ್ IGPಗೆ SP ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪಾಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡೆದಂಥ ರೈತರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 15 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅವರು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ 2 ತಿಂಗಳಿನ ಅಹೋರಾತ್ರ ಧರಣಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೋಡಿಗೇರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಥಾ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗೈತಿ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದಕ್ಷತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಚಳವಳಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ. ಉಳ್ಕಿದ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿಗೆ ನೀವು ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟಗಳು ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾದವ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸುಶಾಂತಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. सामाजिक सुरक्षा सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचावी व कामगारांच्या विविध मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात याव्या अशी मागणी करतेवेळी शेतकरी वर्ग उपस्थित होता. बेळगाव शिवसेनेच्या वतीने रामलिंगखिंड गल्लीतील शिवसेना कार्यालयामध्ये स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा अभिवादन कार्यक्रम संपन्न झाला आहे. बेळगाव शिवसेनेवतीने रामलिंगखिंड गल्लीतील शिवसेना कार्यालयामध्ये स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा अभिवादन कार्यक्रम संपन्न झाला आहे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्रातच नसून तर सीमा भागासह संपूर्ण आणि इतर अनेक ठिकाणी त्यांचे वर्चस्व अबाधित ठेवले होते. अशा साऱ्या अनेक गोष्टींची आठवण करत बेळगाव शिवसेनेच्या वतीने बाळासाहेबांच्या फोटोला पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले आहे. शिवसेना संपर्क प्रमुख अरविंद नागनोरी, जिल्हा प्रमुख प्रकाश शिरोळकर, शहर प्रमुख दिलीप बैलूरकर, उपतालुका प्रमुख पिराजी शिंदे, उपशहर प्रमुख प्रवीण तेजम, राजू तुडयेकर, प्रकाश राऊत, राजकुमार बोकडे व समितीचे सरचिटणीस मालोजीराव आष्टेकर, प्रकाश मरगाळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अभिवादन करण्यात आले आहे. यावेळी तालुका प्रमुख सचिन गोरले यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कार्याचे गुणगान करत पक्ष प्रवेश प्रक्रिया जोमात सुरू असल्याचे सांगितले आहे. आज माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची 95वी जयंती या निमित्ताने जिल्हा कार्यालय रामलिंगखिंड गल्ली येथे जयंतीनिमित्त आम्ही अभिवादन करण्यासाठी इथं जमलेलो आहोत. समस्त शिवसैनिक आणि आमचे संपर्क प्रमुख अरविंदजी नागनोरी, जिल्हा प्रमुख प्रकाशजी शिरोळकर आणि इतर पदाधिकारी, शहर प्रमुख, उपशहर प्रमुख, सगळे तालुका प्रमुख, उपतालुका प्रमुख यांच्या वतीनं आज आम्ही साहेबांना जयंतीनिमित्त हे करून जमलेलो आहोत. आज भगवा ध्वजावरून जे आज बेळगावमध्ये जे राजकारण चाललेलं आहे त्या भगवा ध्वजाचं रक्षण करते आमचे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी जो वारसा चालवला तो आज आम्ही बेळगावमध्ये चालवत आहोत. आणि आज रोजी तमाम बेळगावकर
इथं जमले होते आणि त्यांनी आज आमच्या शिवसेनेमध्ये बऱ्याच जणांनी प्रवेश केलेला आहे. नावनोंदणी चालू आहे. परत आज एकीकरण समितीचे मालूजी अष्टेकर, मरगाय साहेब, दीपक दळवी साहेब यांनी येऊन सगळ्यांनी आज जयंतीनिमित्त अभिवादन करून गेलेले आहेत. माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा जो आम्ही बेळगावमध्ये चालवत आहोत, तमाम बेळगाववासियांच्या आशीर्वादाने आणि याच्यामुळे आज आमच्या साहेबांची 95वी जयंती आम्ही इथं आज साजरी करत आहोत. त्यानिमित्ताने बेळगाववासियांना आणि आमच्या साहेबांच्या आशीर्वादाने असेच आम्ही सीमावासीय एकजूट होऊन महाराष्ट्रात जाण्यासाठी जो आमचा आटापिट्टा चालू आहे, आम्ही जे संघर्ष करत आहोत, त्याला साहेबांच्या चरणस्पर्शी आम्हाला यश येऊ हीच आज साहेबांच्या चरणी आम्ही अर्पण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेना पक्षात प्रवेश केल्याने सर्वांचा सन्मान करण्यात आला आहे. तसेच यावेळी ज्येष्ठ शिवसैनिक दत्ता जाधव, जिल्हा संघटक रवींद्र जाधव, युवा प्रमुख बसवानी कोरंगी, सौरभ साबळे, सागर पाटील, प्रसाद अनगोळकर सह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा कॅनन सिटी न्यूज मराठी. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास. यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा. इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी. तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ. उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी. फोन 0831 2435 क्लासिक ऑल इन वन. थंडीमध्येही मिळणार गरमीचा अनुभव. या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील प्युअर वुलनने बनलेले डोक्यापासून पायापर्यंतचे सर्व प्रकारचे गरम कपडे. मुलगा असो किंवा मुलगी, महिला असो वा पुरुष, लहान मुले असो वा वयोवृद्ध, सर्वांसाठी स्वेटर, जॅकेट्स, आय मास्क, फेस मास्क, कानपट्टी, हँड ग्लोव्ज, स्केल कॅप, मंकी कॅप, मफलर, हेल्मेट कॅप, अँकल सॉक्स, थंब सॉक्स, नी सॉक्स, ब्लाउज स्वेटर, स्टोल, सन केट, कॉटन हँड ग्लोव्ज, थर्मल, टी शर्ट्स, 3/4 पॅन्ट्स, बरमुडा, नाईटवेअर, गाउन्स, अंडरगारमेंट्स, आणखीन खूप काही एकाच ठिकाणी बाळापासूनच्या साईजपासून प्लस साईजपर्यंत प्रत्येक साईजमध्ये उपलब्ध. म्हणजे एकाच शॉपमध्ये करा सर्व प्रकारच्या कपड्यांची खरेदी. तर मग आजच भेट द्या क्लासिक ऑल इन वन, शॉप नंबर 1457, मारुती गल्ली, बिसाइड मारुती टेम्पल, बसवांग गल्ली कॉर्नर, बेलगाम. तर संपर्क साधा 9606 698537 वर. होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी. कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन. आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए. हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री. होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी. फोन 0831 2435 और 8884 121718. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया. रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल
धन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. आराधना मारुती गली बेलगाम. मन भाए आराधना. ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. पालिकेवर लावलेल्या लाल पिवळ्या ध्वजाबद्दल श्रीराम सेना हिंदुस्थानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नमस्कार. भारत माता की जय. जय शंभूराजे. जय शिवराय. नगरामध्ये काही दिवसापासून आपला परमपूज्य भगवा ध्वज, त्या भगवा ध्वजाच्या संदर्भात काही संघटना कार्यरत आहेत. त्या संघटनांचं मी मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. खरं म्हटलं तर आज आपल्या नगरामध्ये जो एक वाद निर्माण झालेला आहे, ह्या वादाची पार्श्वभूमी आपल्या समाजानं बघितली पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. कारण कित्येक वर्षापासून मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभू रामचंद्रांच्या पासून, भगवान श्रीकृष्णांच्या पासून या धर्माचा ध्वज हा भगवा होता आणि भगवाच असणार आहे. परंतु काही न कळत लोकांनी, जीच्या भगव्या ध्वजाबद्दल काही माहीत नसलेल्या लोकांनी एक षडयंत्र रचलेलं आहे की भगवा ध्वज हा नुसतंच मराठ्यांचा, भगवा ध्वज हा महाराष्ट्र केंद्र समितीचा, असं काही लोक त्याचा उहापोह करतायत आणि भगव्या ध्वजाची विठंबना करतायत. खरोखर दुःखाची गोष्ट अशी आहे की मला असं वाटतं की आपण जे कोणी भगव्या ध्वजाशी एकनिष्ठ आहेत, जे कोणी भगव्या ध्वजाशी भगव्या ध्वजाला मानतात, त्या लोकांना एक माझी विनंती आहे की आपण सर्वजण मिळून जो भगव्या ध्वजाचा अपमान होत चाललेला आहे माझ्या नगरामध्ये, तो आपण थांबविला पाहिजे. कारण मला असं वाटतं की आपण ध्वजाचं राजकारण करून आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान कुठेतरी करतोय, धर्मवीर संभाजी महाराजांचा अपमान आपण कुठेतरी करतोय, वीर राणी कित्तूर चन्नम्मांचा अपमान आपण कुठेतरी करतोय, संगोळी रायांचा अपमान आपण कुठेतरी करतोय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आपण कुठेतरी करतोय, वाल्मिक ऋषींचा अपमान आपण कुठेतरी करतोय. कारण इतिहास आपला असा आहे की या सर्वांच्या हातामध्ये भगवा ध्वज होता आणि ह्या देशाचा ध्वज हा भगवा होता. काही कालांतरानं 1936ला एक असं एक प्रकरण झालं की या देशाचा ध्वज हा तिरंगा झाला आणि आपण तिरंग्याला पण आपला स्वाभिमान हा आपण मानला. मला असं वाटतं की भगवा जो ध्वज असेल, त्या भगव्या ध्वजाला विरोध करणारे लोक हे संपूर्ण आपले जे भगवेदारी स्वामीजी आहेत, त्या स्वामीजींचा पण अपमान करतायत, वीर राणी कित्तूर चन्नम्मांचा पण अपमान करतायत, तसंच संगोळी रायांचा पण अपमान करतायत, भगतगुरू, राजगुरू, सुखदेव, ह्या सर्वांचा अपमान हे लोक करतायत असं मला वाटतंय. जे भगवा ध्वजाला जे विरोध करणारे लोक आहेत, त्या लोकांनी आपल्या पूर्वजांना विचारून बघावं की संगोळी रायांच्या हातामध्ये कुठला ध्वज होता, भगवान श्रीकृष्णांच्या रथावरती कुठला ध्वज होता, अर्जुनांच्या रथावरती कुठला ध्वज होता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातामध्ये कुठला ध्वज होता, संगोळी रायांना, वीर राणी कित्तूर चन्नम्मांच्या हातामध्ये लढाई करत असताना कुठला ध्वज होता, हा त्यांनी पूर्वजांना विचारून बघितलेलं बरं असं मला वाटतं. कारण भगव्या ध्वजाला त्यांनी विरोध करणं म्हणजे माझ्या हिंदू राष्ट्राला, माझ्या देशाला, माझ्या हिंदू परंपरेला विरोध करणं असं आहे. मला एक सांगावं असं वाटतं तुमच्या माध्यमातून की काही लीडर्स असतील जे हिंदुत्ववादी संघटनेचे असतील, माझ्यासकट सर्वजण जे हिंदुत्ववादी संघटनेचे असतील, हिंदुत्ववादी पक्षाचे असतील आणि कुठल्याही पक्षाचे असतील, त्यांनी जर ह्या भगव्या ध्वजाशी एकनिष्ठ जर राहिले नाही तर त्यांची खैर नाही आहे, देशामध्ये त्यांची खैर नाही आहे. आज भगव्या ध्वजावरती राजकारण करून निवडून आलेले लोक असतील, ह्या लोकांनी पण भगव्या ध्वजाशी एकनिष्ठ राहणं जरुरीचं आहे. कारण आपण कुठेही जात असताना, आपण कुठेही मत मागत असताना किंवा आपण बाहेर देशामध्ये पण जात असताना आपलं संकेत आपण हिंदुत्व सांगतो, भगवा ध्वज हे सांगतो.
आज आपण ह्या भगव्या ध्वजाला विरोध करून स्वामी विवेकानंद जे स्वामी विवेकानंद शिकोगामध्ये गेले आणि भगवं वस्त्र परिधान करून बाहेरच्या देशांना त्यांनी हिंदुत्व आणि भारतीय आणि भगव्या ध्वजाचं महत्त्व त्यांनी तिथं सांगितलं. त्या स्वामी विवेकानंदांचा पण अपमान आज इथं करतो का काय असं मला वाटतंय. तर माझी विनंती अशी आहे की भगव्या ध्वजावरती ज्या संघटना चालू आहेत, ज्या संघटना आज भगव्या ध्वजाला आपला गुरु म्हणून ज्या संघटना चालू आहेत, या सर्व संपूर्ण संघटनांनी पण ह्याच्यामध्ये उतरलं पाहिजे. माझं एक असं म्हणणं आहे, श्रीरामसेना हिंदुस्थानच्या माध्यमातून माझं एक लोकांना एक कळकळीची विनंती आहे. माझ्या समाजातील, माझ्या देशातील, माझ्या राष्ट्रातील सर्व नागरिकांना माझी विनंती आहे, आपण भगव्याशी एकनिष्ठ असणं जरुरीचं आहे. भगवा ध्वज म्हणजे काय आहे हो? भगवा ध्वज म्हणजे माझं सत्व, स्वाभिमान, अभिमान सर्व संपूर्ण माझे जे कोणी असतील, माझे पूर्वज असतील, माझे छत्रपती शिवाजी महाराज, शंभू महाराज, हे सर्वजण, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हे सर्वजण त्या भगव्या ध्वजामध्ये आज आम्हाला जिवंत भेटतात. या भगव्या ध्वजामध्ये आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ह्या भगव्या ध्वजामध्ये बघतोय, आपण बसवेश्वर महाराजांना ह्या भगव्या ध्वजामध्ये बघतोय. आपण हजारो लाखो जणांनी ह्या देशासाठी, ह्या राष्ट्रासाठी, ह्या धर्मासाठी बलिदान केलेल्या संपूर्ण मोठमोठ्या गण्य व्यक्तींना आपण त्या भगव्या ध्वजामध्ये बघतोय. तर तो भगवा ध्वज आमचा प्राण आहे, आपल्या समस्त हिंदू समाजाचा प्राण आहे. जे कोणी भगव्या ध्वजाला मानत असतील, या सर्वांचा प्राण म्हणजे आपला भगवा ध्वज आहे. आणि त्या भगव्या ध्वजाचा अपमान होणं अति 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 निंदनीय आणि दुःखनीय गोष्ट आहे. आपण जर भगव्या ध्वजाशी एकनिष्ठ जर नाही राहिलो तर आपण आमच्या पूर्वजांना किंमत दिली नाही असं मला वाटतं. आपण जे आपल्या देशासाठी जे वीर मरण प्राप्त झालेले, ज्या देशासाठी बलिदान दिलेले संपूर्ण वीर जवान असतील किंवा वीर पुरुष असतील, ह्या सर्वांचा कुठंतरी आपण इन्सल्ट किंवा कुठंतरी आपण अपमान करतो असं मला वाटतंय. अरे आज देशाचे गृहमंत्री अमित शहाजी सांगतात की एक ध्वज एक राष्ट्र असं सांगतात. आज देशामध्ये कुठल्याही राष्ट्राचा दुसरा ध्वज नाही आहे. आज तिरंगा ध्वजाला आपण आपलं स्वाभिमान सर्वस्व मानतो. आज तिरंगा ध्वजासमोर आज कोणताही दुसरा ध्वज लावलं तर तिरंगा ध्वजाचा अपमान आहे असं संविधान सांगतं आम्हाला. आणि संविधान सांगतं म्हणून आपलं जे आत्मा असेल, आपला प्राण असेल, त्या भगवा ध्वजासाठी आपण ते पण त्याग केलेला आहे. आणि भगवा ध्वजाला तिथून कडेला केलं गेलं तरी आपण ते सहन केलं, कारण का तर तिरंग्याला आम्ही महत्त्व मानतो असं संविधानप्रमाणे सांगितलं गेलं. आणि आताची परिस्थिती अशी नाही आहे की जसं अमित शहा सांगतात तसं एक ध्वज आणि एक राष्ट्र हे कुठेही होताना या माझ्या नगरीमध्ये दिसत नाही आहे. माझी एक विनंती आहे, ज्या कोणी संघटना भगव्याला आपला गुरु मानतात, ज्या कोणी संघटना भगवा हातात घेऊन जातात, त्या संघटनांनी या भगव्यासाठी आज रोडवर उतरणं अति आवश्यक आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण सर्व कार्यरत असणे जरुरीचं आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी पण सांगून गेले की खांद्यावरती भगवा पताका घेऊन सामान्य लोकांमध्ये ज्ञानेश्वरी कशी पोचावी हे संत ज्ञानेश्वरांनी सांगितलं. तर हे सर्व कार्य जे या आमच्या संत मंतांनी केलेलं आहे ह्याचा कुठेतरी अपमान होत आहे असं मला वाटतं. त्याच्यासाठी माझी एक विनंती आहे, सर्वांना विनंती आहे, प्रशासन धरून सर्वांना विनंती आहे, तुम्ही कायदा समान कायदा लावा, सर्वांना एकच कायदा लावा. माझा कुठल्याही जातीला, कुठल्याही धर्माला, कुठल्याही भाषेला, कुठल्याही ध्वजाला विरोध नाही आहे. परंतु आज मला असं वाटतं की ह्या देशासाठी बलिदान दिलेले असंख्य लाखो जे मोठमोठे व्यक्ती होऊन गेले, या देशामध्ये बलिदान झाले, त्या सर्व लोकांचा अपमान कुठेतरी होत आहे असं मला वाटतं. आणि त्याच्यासाठी माझी एक हात जोडून सर्वांना विनंती आहे की हे जे चालू आहे हे जे एक मोठा एक राजकारण असेल किंवा आणि काहीतरी म्हणा तुम्ही, हे जे चालू आहे ध्वजाच्या बद्दल हे इथंच थांबविलं पाहिजे. आणि आपला स्वाभिमान असलेला हिंदुत्वाचा भगवा ध्वज माझं असं म्हणणं आहे विधानसभेवरती पण हा भगवाच लागला पाहिजे. विधानसभेवरती हा भगवाच लागला पाहिजे. जर भगवा या देशामध्ये जर राहिला नसता तर आज जे विधानसभेमध्ये बसलेले जे लोक असतील किंवा आणि कुठल्या तरी मोठमोठ्या याच्यावरती पदावरती बसलेले लोक असतील, हे बसलेले आम्हाला दिसले नसते. आज संपूर्ण वेगळाच कुठला तरी ध्वज तिथं निर्माण झाला असता आणि आपण सर्वजण आणि कुठेतरी वाकत राहिलो असतो. तर माझी एक विनंती आहे की जो भगव्या ध्वजाचा जो अपमान होत चाललेला आहे तो कुठेतरी थांबला पाहिजे आणि भगवा आपला स्वाभिमानानं फडफडला पाहिजे, उभा राहायला पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. आणि ह्या कामासाठी श्रीरामसेना हिंदुस्थान ही भगव्यासाठी म्हणून आज संपूर्ण सर्वस्व आज पणाला लावेल
आणि त्याच्यासाठी कार्यरत राहील. जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, जय शंभूराजे, जय शिवाय. वॅक्सिन डेपो येथे सिव्हिल एव्हिएशन व अत्याधुनिक आर्ट गॅलरीचे भूमिपूजन दक्षिण मतक्षेत्राचे आमदार अभय पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. बेळगाव महानगर विकासाच्या मार्गावर असून विविध भागातील विकास कामे युद्ध पातळीवर सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावमध्ये महत्त्वाचे 2 मोठे प्रकल्प सुरू करण्याला चालना देण्यात आली आहे. बेळगाव दक्षिण मतक्षेत्राचे आमदार अभय पाटील यांना मिस्टर डेव्हलपमेंट असे संबोधले जात असून बेळगाव शहरातील वॅक्सिन डेपोमध्ये सिव्हिल एव्हिएशन गॅलरी आणि अत्याधुनिक आर्ट गॅलरी इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन करून आमदार अभय पाटील यांनी चालना दिली आहे. कर्नाटकमध्ये प्रथमच 8 कोटी रुपये खर्चातून सिव्हिल एव्हिएशन गॅलरी आणि 6 कोटी रुपये खर्चातून अत्याधुनिक आर्ट गॅलरीचे निर्माण बेळगावमध्ये करण्यात येत आहे. त्यामुळे बेळगाव शहराच्या प्रतिष्ठेच्या यादीत या 2 प्रकल्पांचा समावेश केला जाणार आहे की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विमान तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण होईल. विमानाबद्दलचा इतिहास, माहिती, नागरिक विमान तसेच रक्षा विमानांचे मॉडेल एव्हिएशन गॅलरीमध्ये प्रदर्शन करण्याच्या हेतूने तसेच 4 सिम्युलेटर आणून विद्यार्थ्यांना विमान उड्डाणाबद्दल अनुभव देण्याच्या हेतू या प्रकल्पाचा उपयोग होणार आहे. या गॅलरीमुळे विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाचे शिक्षणही दिले जाणार आहे. बेळगावमध्ये अत्याधुनिक आर्ट गॅलरी नसल्याची कमी पूर्ण होणार. या 2 गॅलरी निर्माणामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील प्रवाशांना आकर्षितही करणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. जगामध्ये शांती लाभो या उद्देशाने जिल्हा रोलर स्केटिंग व कॉर्पोरेशन अकॅडमीचा सायकलपटू शुभम साखेने बेळगाव ते गोवा असा 300 किलोमीटरचा प्रवास सुरू केला आहे. जगामध्ये शांती लाभो हे ध्येय घेऊन बेळगावमधील सायकलपटू शुभम साखे याने आपल्या 300 किलोमीटर सायकल प्रवासाला 23 जानेवारी रोजी प्रारंभ केला आहे. बेळगाव गोवा वेस्ट सर्कल येथून बेळगाव जिल्हा रोलर स्केटिंग व कॉर्पोरेशन अकॅडमीच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली बेळगाव ते गोवा आणि गोवा ते बेळगाव सायकलिंग करत विश्वशांतीसाठी शुभम साखेच्या या सायकल प्रवासाचा आरंभ अध्यक्ष उमेश कलगटगी व ॲप्टेक अकॅडमीचे मिस्टर बामणे यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. यावेळी अकॅडमीचे कलगटगी यांनी प्रवासाबद्दल सविस्तर माहिती देत शुभम साखेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. बेलगाम रोलर स्केटिंग अकॅडमीचा तरुण विद्यार्थी कुमार शुभम नारायण साखे वय वर्ष 17 हा बेळगाव टू गोवा आणि पुन्हा गोवा टू बेलगाम असा 300 किलोमीटरचा सायकलद्वारे प्रवास करणार आहे. आणि त्याची सुरुवात बेळगाव येथील रोटरी कॉर्पोरेशन जलतरणच्या संकुलातून सुरुवात होत आहे. त्याला शुभेच्छा देण्यासाठी त्याचे सगळे संघ सहकारी आमचे स्केटिंगचे सर सूर्यकांत हेंडरवेकर सर, आमचे मित्र विनोद बामणे सर असे अनेक मंडळीकडे हजर आहेत. हा कार्यक्रम करण्याचा मुख्य उद्देश शुभमचा विश्व शांती जगामध्ये नांदावी आणि जो कोरोनाने थैमान मानला आहे आपल्या जगामध्ये त्याच्यामुळे सगळी अर्थव्यवस्था असेल, सगळ्यांच्या शरीरावरती जो प्रॉब्लेम झाला आहे ह्या सगळ्याच्या दुर्घटनेमधून बाहेर येऊन सगळीकडे विश्वशांती निर्माण व्हावी हा संदेश देण्यासाठी हा बेळगाव मार्गे की नाही प्रवास करणार आहे. बेळगावमधून जिथं जिथं जाताना त्याला देऊळ दिसतील किंवा चर्च दिसतील त्या चर्चेमध्ये की नाही त्या देवळामध्ये चर्चेमध्ये विश्व प्रार्थना करण्यासाठी की नाही त्यानं हा मनोदय बांधला आहे. तर आशा करतो की त्याचा प्रवास सुखमय हो आणि त्यानं जे निश्चय केला आहे त्याला यश लाभो. आमच्या अकॅडमीतर्फे त्याला एक छोटीशी आम्ही मदत इकडे आम्ही देत आहे तर त्याने स्वीकार करावे आणि असाच प्रवास हा त्यानं जागतिक दर्जावरती जाऊन पोहोचावं आणि बेळगावचं नाव पुऱ्या जगामध्ये निर्माण करावं अशी मी आशा व्यक्त करतो. यावेळी शुभम साखे याने प्रवास करण्यासाठी सहकार्य केलेल्यांचे आभार मानले आहेत. नमस्कार, माझं नाव शुभम साखे. लास्ट टाईम डिसेंबरमध्ये करोनामुळे सगळे झालेले फिट इंडिया स्ट्रॉंग इंडिया म्हणून अंतर सायकल यात्रा केलं आहे. आत्ता जानेवारीमध्ये 2023 आता वर्ल्ड सायकल माय पॅशन वर्ल्ड पीस माय ॲम्बिशन म्हणून एक राईड सुरू केलेलं आहे. सगळं विश्व जगात शांती होऊ दे हेच मला संदेश सगळ्या विश्वामध्ये संदेश देणार आहे. सुरुवातीला प्रशिक्षक सूर्यकांत हिंडलगेकर यांनी शुभमच्या प्रवासाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच शुभमच्या या प्रवासाला जिल्हा स्केटिंग पटूंनी देखील थोडे अंतर त्याच्या साथ दिली असून
त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. एप्टेक एविएशन एकेडमी बेलगाम, यहाँ हमने 13 सालों में न सिर्फ 2000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बल्कि 90% को बेस्ट प्लेसमेंट्स भी दी है. हम साथ कई ऐसे जॉब रेडी कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जो ग्लैमरस होने के साथ काफी प्रॉमिसिंग भी है. आज कई टॉप हायरिंग कंपनीज की नजर हमारे स्टूडेंट्स पे है, और वो इसलिए है जहां कई कोर्सेज सिर्फ स्किल्स सिखाते हैं. हम 6 एज एडवांटेज से लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जो उन्हें इन कोर्सेज के साथ लाइफ टाइम करियर के लिए तैयार करते हैं. अगर आप तैयार हैं इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के लिए, हम तैयार हैं आपका फ्यूचर बदलने के लिए. एप्टेक एविएशन एकेडमी बेलगाम. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. आदर्शा ड्रेस सर्कल केवल पुरुषों के लिए लाए हैं ब्रांडेड शर्ट्स, टी-शर्ट्स और जीन्स की नवीनतम रेंज. साथ ही शादी और अन्य पार्टियों के लिए सूट्स, शेरवानी और ढेर सारे एक्सेसरीज. आज ही अपनी खरीदारी कीजिए आदर्शा ड्रेस सर्कल के संग. आदर्शा ड्रेस सर्कल, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली फॉर मेन. आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेळगाव. फोन 0831 240 7480. ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. राजीव गांधी पंचायत राज्य संघटनेचे पक्ष बळकट करण्यासाठी 6 जिल्ह्यांना भेट देणार असल्याचे बिनीता वोरा यांनी काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. राजीव गांधी पंचायत राज्य संघटनेच्या राष्ट्रीय समन्वयक बिनीता वोरा यांनी 6 जिल्ह्यांना म्हणजेच बेळगाव, बागलकोट, चिक्कोडी, विजयपूर, गदग आणि धारवाड या जिल्ह्यांना यात्रा करत RGPSR पक्षाला बळकट करणार असल्याचे शनिवारी काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. तर त्या शनिवारी काँग्रेस विहिरीला भेट देऊन आपल्या देशाच्या राष्ट्रपितांना मानवंदना दिली. त्यानंतर त्या म्हणाल्या की शनिवारीपासून आम्ही यात्रेस सुरुवात करणार असून येत्या 26 तारखेला आमची यात्रा संपन्न होणार आहे. या यात्रेदरम्यान काँग्रेस नेते, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रमुखांशी सल्लामसलत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. I am Benita Vora here from RGPRS, National in charge of RGPRS Karnataka right now. It's my privilege and honor to start our RGPRS Yatra, Rajiv Gandhi Panchayat Raj Sangathan Yatra from this divine soil land of Belgaum. Today morning I visited our Congress well, took the blessings of our leader Mahatma Gandhi, founder of our nation, father of our nation, and it is this land that
in 1924, he presided over the 39th Congress session, Indian National Congress session. So it is purely my privilege to be a part of this. It is in this session that he started the non-corporation, non-violent movement to attain political devolution of power. So we at RGPRS are working towards the same goal. We believe in devolution of power at every level, and RGPRS is a platform to create national consciousness regarding devolution of power, empowering people at the grassroots level by increasing their political responsibilities, authorities, and getting them in with the PRI institutions and the local bodies. So here RGPRS is not a recent organization. It is the dream of our leader Mahatma Gandhi, who believed in Gram Sabha. It was his dream to create devolution of power and empower the masses. In 1957, Pandit Jawaharlal Nehru ji had started this the first time in Rajasthan. He started the Gram Panchayat, Taluka Panchayat and the Jilla Panchayat elections. But that time it didn't have constitutional status. It didn't have the power. So our Prime Minister, then Honorable Congress President Rajiv Gandhi ji, he amended it, gave power to the Gram Panchayats. And he started the 73 amendment for the rural areas and the 74 amendment for the urban local bodies. In this, it gives power to the common people to elect their representatives, and there is division of political, social, economic power. So we right now are here to strengthen the grassroots levels, to work at every level, to educate, work in sync with the PRI representatives. Right now, we are on a visit to 6 districts of Karnataka: Belgaum, Bagalkot, Chikodi, Vinaypura, Bijapur, Gadag and Dharwad. We start from Belgaum today, and our yatra will go on till 26th. We'll be meeting all the local DCC presidents. We will take their guidance, and with the help, we'll connect with the elected members of the PRI, the contested members who have contested but lost. Their experience is also equally valuable for our organization, the former representatives of the local bodies, and we will request them to join our organizations and work in sync with us at various levels and share their political experience, their journey and work at the grassroots level with all of them. So looking forward to having a very strong team of Rajiv Gandhi Panchayat Raj Sangathan and fulfilling the dream of our leaders, senior leaders, and giving a tribute to today being the 123rd birth anniversary of Subhash Chandra Bose ji, a freedom fighter. We pay due respect to him, and with the divine blessings of all our senior leaders, our chairperson Meenakshi Natarajan ji, the chairperson of RGPRS, with all the divine blessings, we start our work, our yatra today. So thank you and welcome you all. तर त्या जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेटून त्यांना आमच्या संघटनेकडून कार्य करण्यासाठी विनंती करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले आहे. कन्नड आणि सांस्कृतिक तसेच कवलगुड्ड करियोगी सिद्ध आश्रम यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जनपर उत्सव कार्यक्रम पार पडला आहे. ग्रामीण भागातील भजन, लोकगीत अशा विविध सांस्कृतिक कलांची जोपासना करणे तसेच सरकारने अनेक कार्यक्रम राबविले असून त्यांचा उपयोग करून आपल्या सांस्कृतिक कलांना उभारण्याचे कार्य केले पाहिजे, असे भाजप प्रमुख चिदानंद सवदी यांनी म्हटले आहे. कन्नड आणि सांस्कृतिक विभाग तसेच कवलगुड्ड करियोगी सिद्ध
आश्रम यांच्या संयुक्त आश्रयाने आयोजित करण्यात आलेल्या नागरिक उत्सवाचे उद्घाटन करून त्यांनी आपले मत मांडले आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात कलावंत खूप संकटांना सामोरे गेले आहेत. सरकारने निरंतर कलाकारांना अशा कार्यक्रमाचे आयोजन करून त्यांच्या पाठीशी थांबल्यास कलाकारांनी आपल्या कला अशाच जोपाव्यात असे त्यांनी सांगितले आहे. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಬದಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋತೇನೋ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎದೆಗುಂದಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 2020 ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 2021 ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 890ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ 890 ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು 892 ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅದು. तसेच यावेळी कन्नड आणि सांस्कृतिक विभाग जिल्हा संचालक विद्यावती भजंत्री म्हणाल्या की परंपरा जोपासण्याच्या कला संपुष्टात येऊ नयेत, तसेच मुलांमध्ये या कलागुणांची किंमत नसल्याचे दुःख करून घेऊ नये. त्यामुळे सार्वजनिकांनी देखील चित्रपट आणि मालिका बघण्यामध्ये आपला वेळ न घालता मुलांमध्ये आपली परंपरा जोपासण्याचे कार्य केले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले आहे. ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕಲೆಗಳು, ಈ ಕಲೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಂತ, ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಮರೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು. यावेळी प्रशांत अक्कोळ, सुरेश वाघमारे, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच हजारो संख्येने गावकरी उपस्थित होते. पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. मनपा समोरील ध्वजामुळे बेळगावकरांच्या भावनांना ठेच. कन्नड आंदोलनकर्ता वटाळ नागराज यांचे शांतीभंग करण्याचे कृत्य. शहरात भांडणे लावण्याचा केला प्रयत्न. उत्तर मतक्षेत्राचे आमदार अनिल बेनके यांनी विविध कामकाजांना दिली चालना. आपल्या मतक्षेत्रातील विविध भागातील कामकाजांचे केले भूमिपूजन. चव्हाड गल्ली येथील स्मशानभूमीच्या कंपाऊंड बांधकामाला केली सुरुवात. लाल पिवळ्या ध्वजासंदर्भात श्रीराम सेना अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर यांनी दिली प्रतिक्रिया. भगवा ध्वज फक्त मराठ्यांचा नाही तर संपूर्ण हिंदू धर्माचा प्रतीक. तिरंग्यासमोर दुसरा ध्वज लावणे म्हणजे तिरंग्याचा अपमान. प्रशासनाकडून समान कायदा लावण्याची मागणी. आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.